اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا والے مجھے پہچانے، کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوچ ہوتی ہے دنیا والے مجھے پہچانے، دنیا والے مجھے جانے۔ بہت سے لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں عزت والا ہو جاؤں۔ کیا ہوتی ہے سوچ؟ میں عزت والا ہو جاؤں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں میں معزز ہو جاؤں، لوگوں میں میں معزز ہو جائے۔ دیکھ رہے نا انسٹاگرام پر وہ سب جو ریل بنتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری تعریف کریں۔ اس پہ جب انسٹاگرام فیس بک پہ جب چلتی ہے تو لوگ اپنا سب ڈالتے رہتے ہیں کہ میں جو ہے اپڈیٹ رہوں، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، میں عزت والا ہو جاؤں، لوگ مجھے۔ لیکن دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں میں معزز ہو جاؤ، حضور کے حسن کا چرچا کیا کرو، اللہ تمہیں لوگوں میں عزت عطا فرما دے گا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت، کچھ ریل بنانے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اپنے حضور کا حسن جو ہے اس کا ذکر کیا کریں، اللہ خود عزت عطا فرما دے گا۔ آگے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میرے حضور کا چرچا لوگوں کے درمیان اس طریقے سے معنی رکھتا ہے کہ کستوری کی خوشبو جس طریقے سے خوشبو دیتی ہے، میرے نبی کا ذکر لوگوں کے ایمانوں کو اسی طریقے سے معطر کرتا ہے۔ یہ ہے بھائی صحابہ کو یہ مقام جو اللہ نے عطا فرما، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو یہ مقام ملا کس لیے ملا ہے؟ بھائی فیکٹری والے تھے، کیمرے والے تھے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اس والے تھے؟ کوئی اس وجہ سے تھے؟ نہیں، لیکن انہیں قرآن میں ان کے تعلق سے آیت اللہ نے نازل فرما دی، بلکہ ان کے تعلق سے نہیں، فاروق اعظم نے دل میں سوچا کہ ایسا ہو جاتا، صرف سوچا ایسا ہو جاتا، اللہ نے 21 مرتبہ ویسی ہی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت فاروق اعظم۔ تو یہ کس لیے ہے؟ صرف حضور سے محبت کے تعلق سے ملا ہے، صرف حضور سے محبت کی بنیاد پر انہیں ملا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں میں بیٹھا کرو تبھی تو تم لوگ پہچانیں گے، چوپالوں پہ بیٹھا کرو تبھی تو لوگ جانے جاؤ گے، بولے ادھر جایا کرو ادھر جایا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی حضور کا ذکر ہوگا دنیا والے اس انسان کو پہچان لیں گے۔ مصر کے ایک امام ہے امام شعراوی، امام شعراوی۔ اب دیکھیں امام شعراوی ایک اتنے بڑے مفسر محدث ہیں، اتنے بڑے مجدد ہیں کہ پورا عرب ان کے نام کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ امام شعراوی 4 لوگ ہوتے تھے نا، لیکن جب وہ بیان کرتے تھے نا تو حضور کی محبت میں پورے مستغرق ہو جاتے تھے، پورے مستغرق۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے یا زیادہ ہوتے تھے، وہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور کی محبت میں محو ہو کے فرمایا کرتے تھے۔ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ امام شعراوی کے تعلق سے مصر کی ایک کتاب میں لکھا گیا، جب امام شعراوی کا آخری وقت آیا تو امام شعراوی کے پاس لوگ اکٹھا ہو گئے، تو امام شعراوی جاگنی کی حالت میں جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، اور جب رخصت ہو رہے تھے تو وہ انگلی ایسے کر رہے تھے۔ ان کے گھر والے نے، ایک عالم دین نے پوچھا حضرت کیا بات ہے،
یہ مسکرانے کا سبب، یہ انگلی اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام شعراوی کہتے ہیں کہ ابھی تک میں حضور کا ذکر کرتا تھا، آج میرے حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شعراوی میں آیا ہوں، تو شعراوی کہتے ہیں میں انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہوں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ صحابیوں میں سب سے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ ارے نہیں پتا ہے آپ کو؟ جو سب سے پہلے ایمان لے کیا نام ہے؟ ہاں اختر علی بتائے گا، اختر رضا صدیق اکبر۔ کیا نام ہے؟ صحابہ میں سب سے آخری صحابی کون ہے دنیا میں جو رہا ہو؟ یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ صحابیوں میں دنیا میں جو آخری صحابی تھے ان کا نام حضرت ابو طفیل تھا۔ حضرت ابو طفیل حج کرنے کے لیے گئے۔ حج کرنے جب انسان جاتا ہے تو حج کے مسائل پوچھتا ہے نا کہ بھائی عرفات میں وقوف کیسے ہوگا، مزدلفہ میں قیام کیسے ہوگا، بھائی سعی کیسے کی جائے گی، جمار کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ حج کے موقع پر لوگ مناسک حج پوچھتے ہیں، لیکن ابو طفیل حج کے لیے گئے اور حرم شریف میں اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، اے مسلمانوں، اب تمہارے درمیان روئے زمین میں صحابہ میں آخری انسان میں ہی ہوں جس نے اپنے نبی کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ہمارے نبی دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ اب صحابی تھے، کوئی نے یہ نہیں سوال کیا کہ مناسک حج ہمیں بتائیے، ہمیں عرفات میں بتائیے، ہم 5 دن حج کیسے کریں، طواف کیسے کریں، ہم جو ہے حرم شریف میں کس طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حج کرنے گئے، بولے حج ایک طرف، تمام صحابہ نے متفق طور پر کہا ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے نبی دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا 3 صفتیں بیان کی، کہا ملیح الوجہ، کہا نمکین چہرے والے ہمارے نبی تھے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے گورا بھک اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، ایک دم گورا، اور ایک ہوتا ہے گورا جس پہ سرخی ظاہر ہوتی ہے اور اس پہ خوبصورتی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ گورے بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، جو چتا گورا ہوتا ہے اسے ابیض بھی کہا جاتا ہے خالص، اور جو نمکین قسم کا گورا ہوتا ہے اسے ملیح الوجہ ہے۔ کہتے ہیں نا میں نے اسے ایک مرتبہ دیکھا اور میں اسی کا ہو کر رہ گیا، میں نے اسے ایک مرتبہ دیکھا، میرے دل میں اس کا مقام پیدا ہو گیا۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ملیح الوجہ ہے، نمکین چہرے والے تھے، ایک مرتبہ دیکھ کر پلٹ کر دوبارہ دیکھنے کا من کرتا تھا۔ دوسری صفت فرمایا، کہا کہ ابیض، بہت زیادہ، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، دوسروں سے زیادہ گوری صفت بیان کرنا۔ کہا ابیض، کیا کہا؟ ابیض، کہا ہمارے نبی بہت زیادہ گورے تھے۔ اب یہ ابیض کا لفظ کیوں ہے؟ تو دیکھیں اس میں جو تفسیر ہے، صفت جو اس میں تفضیل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس چیز سے زیادہ ہے، کسی کو کسی چیز سے زیادہ کہتے ہیں اعلم، کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ علم والا ہے، کہتے ہیں اعرف، یہ اعرف، یہ اس سے زیادہ پہچاننے والا ہے، افضل، یہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو حضور کو ابیض کیوں کہا گیا؟ کسی کے دل میں یہ دماغ میں بات نہ آ جائے کہ حسن تو حضرت یوسف کو ملا تھا،
हुस्न तो हजरत यूसुफ का था जिस पर मिस्र की औरतों ने अपनी अंगुलियों को काटा था। तो यहाँ पे अबू तुफैल ये कह रहे थे कि अगरचे हुस्न में, जमाल में, खूबसूरती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेशुमार कमालात के मालिक थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अंगुलियों को काटा था। मेरे नबी इस कदर खूबसूरत थे, जो तमाम अंबिया से ज्यादा हसीनो जमील थे, कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मिस्र में कटी अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। क्या मतलब? इसका यह कि हजरत यूसुफ से भी ज्यादा मेरे हसी हुजूर जो है वो गोरे थे। तीसरी सिफत बताई हजरत अबू तुफैल ने, गैर तवीलिन वला मुकस्सिरिन, कहा कि ना ज्यादा लंबे थे और ना ज्यादा पस्त कद थे। बहुत से लोग होते हैं बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती में एक नुक्स पैदा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पस्त कद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती में थोड़ा सा नुक्स रह जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट निकल आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है हरकत सकनात जो है जिस्म की मुआफिक नहीं रहती है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हजरत अबू तुफैल कहते हैं कि ना पस्त कद थे ना बहुत ज्यादा लंबे थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हमजा, हुजूर के दोनों चचा में से एक चचा जो है बहुत ज्यादा लंबे थे। तो उनसे पूछा गया, आप तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, आप बुलंदो बाला हैं या आपके नबी बुलंदो बाला हैं? तो आपके चचा ने जवाब देखें क्या दिया है, कहा अगरचे दुनिया में उम्रें मैंने गुजारी हैं, लेकिन मकामो मर्तबे में मेरे नबी मुझसे बुलंदो बाला हैं। तो ये है मेरे नबी का हुस्न, मेरे नबी का हुस्न। देखें, मैं अगरचे ये रिवायत बयान कर चुका हूं एक बार, जब मैं शुरू मेरा पहला साल था, लेकिन मुझे याद है फिर मैं एक मर्तबा ये रिवायत बयान करता हूं आपके सामने। वो रिवायत ही ऐसी है हाफिज साहब, उसे जब बयान करा जाए ना तो दिलों पे आग लगा देने वाली रिवायत है। वो रिवायत मैं बयान करता हूं, जो माँ बहनें ने नहीं सुनी है वो सुन लें। हुजूर के हुस्न की बात होगी। हुजूर ने हजरत अली को बुलाया और हुजूर ने हजरत अली को बुलाने के बाद कहा, अली अब हमारी जिंदगी मक्का में तंग कर दी गई है, अन करीब मैं यहां से जाऊंगा, मेरे बिस्तर पर तुम्हें लेटना होगा, तुम राजी हो? हजरत अली राजी हैं। कहा कि जब तुम सुबह हो जाए, ये मक्के वालों का सामान है, ये अमानतें हैं, तुम उनको दे देना और देने के बाद मदीना आ जाना। अब वहां पे दावत पे दी जा रही है, काय की दी जा रही है? खाने पीने की, ऐशो इशरत की नहीं, मौत के बिस्तर पर लेटने की। हुजूर की जगह जो लेटेगा वो काय के? तलवारों के साए में। क्यों? कुफारे मक्का पहरा देने लगे हैं। और हजरत अली को हुजूर फरमा रहे मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। क्यों? मक्का वाले हो सकता है रात में वार करें। तो हजरत अली ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह तलवार के साए में मैं कैसे लेटूं, तलवारें हैं दरवाजे पर, मैं जान कैसे बचाऊं? आप मुझे दूसरा कोई रास्ता बता दीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन दे दीजिए। नहीं। क्यों? हजरत अली से बाद में पूछा गया, ए अली तुम्हारी कैफियत कैसी थी जब नबी अल्लाह ने तुमसे कहा था तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हें नींद आई थी या नहीं आई थी? तो हजरत अली कहते हैं, उस रात जितने अच्छे तरीके से मैं सोया था, ऐसी रात कभी मैं जिंदगी में नहीं सोया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने मुझसे ये कहा था, अली लेट जा और सुबह उठना और मक्के वालों की अमानतें देना, फिर मदीने आना। कहा अली का अकीदा ये था कि हुजूर ने कहा है लेट जा, लेटूंगा, सुबह उठकर अमानतें देना। कहा सुबह होगी, हुजूर ने फरमाया मदीने आ जाना, तो मैं मदीने पहुंचूंगा। कायनात में कोई ऐसी तलवार नहीं है जो अली को ईजा दे सके, इसलिए कि इसकी जमानत खुद हुजूर ने दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, मुदस्सिर की आमद, मुज़म्मिल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब हुजूर जो है मक्कतुल, इसके ताल्लुक से वमा रमैत इद रमैत वलाकिन नक्लाह रमा, ये आयत करीमा है, ठीक है। ये पूरे इस वाक़ियत के मान। तो अब हुजूर जब मदीना की तरफ निकले, मेन मेन बातों पे रोशनी डाल, तो जब मदीना की तरफ निकले तो हुजूर, क्योंकि कुफार, क्या कर रहे हो पीछे वाले बच्चे, एकदम खामोशी के साथ कौन बातें कर रहा है यहाँ पर, पीछे पलट पलट कर बातें करने आए हो भाई, पंचायत घर में बैठे हो, चुपचाप सुनो ना बैठ गए, क्यों खड़ा है भाई। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां से जो है मक्का में यह ऐलान हुआ था कि सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, साजो सामान सोने हीरे जवाहरात से भरे हुए, जो हुजूर को पकड़ कर लाएगा। ये ऐलान था। लालची तो हर दौर में होता है ना, लेकिन एक बात याद रखें, जहां लालची भी होता है वहां पर आशिक भी होता है। अगर लालची लोग भी थे तो उस्साके रसूल भी थे, और आशिक जिस पर कुर्बान हो जाए वो जात हुजूर के साथ मौजूद थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब हुजूर जाना मदीना यह था, हुजूर ने फरमाया अबू बकर यहां नहीं जाना, इस रास्ते। क्यों? कुफारे मक्का इसी रास्ते को घेरेंगे, हमें जाना इस तरफ है, क्योंकि इधर की तरफ किसी का दहन नहीं जाएगा, उल्टी तरफ। फिर हम इस तरीके से जाएंगे जब वो लोग वहां पे होते। लेकिन कुफारे मक्का भी सरकश थे, उनके भी दिमाग ऐसी तेज थे, तो उन्होंने भी तदबीरें अपनाई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जो है वो गारे सौर में ऊपर चले गए। अब गारे सौर में जब हुजूर आराम फरमा हुए ताकि लोग इधर उधर जाकर जो है वापस चले जाएं, तो हुजूर के पास जो साजो सामान था वो खत्म हो गया, पानी का मशकीजा जो था वो भी मुकम्मल हो गया। अब ऐसी शिद्दत में गार पे, एक तो अरब की जमीन, जल्दी से पानी नहीं, और पानी भी हो तो नीचे हो, ये पहाड़ है, और पहाड़ में भी गार है, और दहाने पर दुश्मनाने खुदा बैठे हुए हैं, चारों तरफ दुश्मनाने खुदा का लश्कर है। तो किस तरीके से अब पानी मांगा जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जब प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई, प्यास से उनकी जबान जब बाहर आने लगी, तो गारे सौर में आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल अतश अल अतश, प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर गार से बाहर निकल, दहाने पर जा। अल्लाह तबारक व ताला ने एक हौज जारी फरमाया है, तू जा और पी ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब देखें अकीदा भी यहां पर देखें आप, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, बहुत मजबूत आलिम, अकीदा देखें यहां पर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, भाई पानी मशकीजे का खत्म हो गया, अरब की जमीन पर पानी नहीं मिल रहा है, ये हौज गारे सौर पर कैसे जारी हो सकता है, नहीं। बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अकीदा और मोहब्बत ही यही थी, हुजूर ने कह दिया पानी है तो है। तो निकले, बाहर निकले तो क्या देखते हैं, एक हौज है, उसमें पानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस पानी को पिया, पीने के बाद अंदर आए, हुजूर ने फरमाया अबू बकर कैसा पानी था, तो कहते अहलबु मिनल अस्ल अबयदु मिनल लब्न, या रसूल अल्लाह शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद पानी था। तो हुजूर ने फरमाया शिकम शेर हो गए, या रसूल अल्लाह मैं सैराब हो गया। हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर, ये चश्मा अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से मेरी वजह से जिब्राइल अमी के जरिए तुम्हारे लिए जारी फरमाया है। ये शान है मेरे नबी की। अब ये जो है, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, सफर आगे की तरफ बढ़ा,
اور سفر جب آگے کی طرف بڑھنے کے بعد جو ہے، اب چونکہ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا 14 دن لگے تھے مکہ سے ہجرت میں مدینہ پہنچنے تک، 14 دن لگے تھے۔ اب حضور جو ہے بیچ میں ایک ایسی بستی کے پاس پہنچے جہاں پر جو ہے ایک ہی مکان تھا، یعنی ایک ایسا ایریا تھا جس میں ایک ہی مکان تھا۔ اب اس ٹائم پھر پیاس کی شدت ہونے لگی، تو کہا کہ یہاں کہیں پانی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، پانی تو کہیں نہیں ہے، لیکن ایک مکان نظر